बोलो भारत माता की। बोलो भारत माता की। बोलो भारत माता की। कर्नाटक राज्यದ ಹಿಂದೂ ಹುಲಿ ಫೈರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮಂತ್ರಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಸನಗೌಡಜಿ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಭಗವಂತ ಖೂಬಾಜಿ ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೇರಿ ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಭಾರತೀಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಬೃಹತ್ ಜನ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು, ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರು, ಸಮಾಜದ ಕಳಕಳಿಯನ್ನು ಉಳಿಯುವಂತ ಚಂದನ ಶ್ರೀ ಬಸವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರೇ, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಿವಣ್ಣ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ಭಾರತೀಯ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಪ್ರಕಾಶ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರೇ, NSSK ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ DK ಸಿದ್ದರಾಮ ಅವರೇ, KKMP ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ದಿಗಂಬರ ಮಾನ್ಕರ್ ಅವರೇ, ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಅನಿಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರೇ, ಕುಶಲಪಲ್ಲಿ ಅವರೇ, ಬಂತೂರಿ ಅವರೇ, ವಂಟೆ ಅವರೇ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಈರಣ್ಣ ಕಾರ್ಬಾರಿ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ಈ ಮಂಚ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರೇ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದಂತ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ದೇವ ದುರ್ಲಭ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳೇ, ಬಂಧುಗಳೇ, ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬರುವಂತ 7ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಚುನಾವಣೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂತ, ಮತ ಹಾಕುವಂತ ಚುನಾವಣೆ. 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ, ಸಾಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಿಗೆ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರಣ. ಬೋಲ್ತಾ ದೇಶದ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸುರಕ್ಷತೆ, ದೇಶದ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಮನದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ತನ್ನ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮತದಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿದರು. आपकी बार ये भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन नहीं है, ये देश का 140 करोड़ जनता का आवाज है. अभी यहाँ का विधायक ईश्वर खंडरे, मैंने कुछ नहीं काम किया तो बीदर को जाने वाला रास्ते कौन बनाया? ईश्वर खंडरे जी कौन बनाया? बीदर से बेंगलुरु जाने वाला हवाई जहाज में जो घूमते हो कौन बनाया? बीदर को सीपेट कॉलेज कौन बनाया? सैनिक स्कूल कौन बनाया? पासपोर्ट सेवा केंद्र कौन बनाया?
मेकर लिफ्ट इरिगेशन कौन बनाया? इतना सब होने के बावजूद ये महाशय अंधे धृतराष्ट्र होकर के बेटे को लॉन्च कराने का कोशिश कर रहा है। जो बेटा बाप से ज्यादा झूठ बोलने वाला निकला है। 26 साल का जवान, उन्होंने प्रचार के समय कहा कि मैं LLB पास किया हूं, सुप्रीम कोर्ट में 5 साल मैंने प्रैक्टिस किया हूं। 36 उम्र वाले सुप्रीम कोर्ट में 5 साल निकाल डालो तो हिंदुस्तान में कोई तो भी 21 साल का लड़का LLB पास किया तो मेरे को दिखा दो। इसका नोबेल प्राइज भी देंगे। जब ये झूठ बोला है ना, इसको झूठ का प्रशस्ति दे देंगे हम लोग। LLB 24-25 साल चाहिए। तो इसके लिए मैंने बोला, झूठ बोलने में ईश्वर खंडरे नंबर 1 और बेटा बाप से 10 दुगना तो 10 नंबर। बाप नंबरे, बाप नंबरे, जोर से बोलना, पूरा उनका घर तक आवाज देना। बाप नंबरे, बेटा 10 नंबरी। 7 मई को बेटा बाप नंबरी और 10 नंबरी का चुनाव में चुनाव लगाना चाहिए। चुनाव के दिन नंबरी को 1, 10 नंबरी को चुनना लगना चाहिए आपका आशीर्वाद से। तो बंधु, समय ज्यादा हो रहा है, सभी हम सब ने इतना गौरव जी का हम सुनने का है, समय बीत रहा है, तो मेरे बात में यही समाप्त करता हूं। धन्यवाद। आज के इस सभा के केंद्र बिंदु पिछले केंद्र मंत्री और अभी के शासक बीजापुर के और विशेष तौर पर हिंदू हुली और मेरे दोस्त बसवगढ़ पाटिल साहब अभी बात करने वाले हैं। मेरे को मैं इतने ही विनती करता हूँ, अभी समय कम है, मैं भाषण अभी नहीं करता हूँ, साफ को भाषण देने वाला हूँ। मेरा विनती इतना है, आपको नरेंद्र मोदी होना है तो पप्पू राहुल गांधी होना। तो आप अभी बीदर जिले को लोकसभा का और एक बार हमको केंद्र होना है, और एक बार मेरे साथ कहते हैं प्रधानमंत्री बनाना है, सुबह साहब को क्या जिता के और कैबिनेट मंत्री बनाना है। उसका वास्ते मैं विनती करता हूँ, अभी हमारे हिंदू हुली बसवगढ़ पाटिल साहब, उनको क्या पूरा क्या बहुत समय होना है बात करने को, उसका वास्ते मैं अभी भाषण नहीं इधर ही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कर्नाटक राज्य के हिंदू फायर ब्रांड नेता, जिन्होंने सभी समुदाय के लिए प्रयास किया, वे हिंदू फायर ब्रांड नेता सम्मानित श्री बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल जी अपने विचार व्यक्त करेंगे। बोलो भारत माता की वंदे, छत्रपति शिवाजी महाराज की, वीर रानी चन्नम्मा माता की, संगोली रायण्य, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ಅವರಿಗೆ, संत सेवालाल महाराज की, भारत रत्न बाबू जगजीवन राम ಅವರಿಗೆ, अंबिगರ ಚೋಡಯ್ಯನವರಿಗೆ, विश्वगुरु बसवಣ್ಣನವರಿಗೆ, राजमाता अहिल्याबाई होळकर ಅವರಿಗೆ,
ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯವರಿಗೆ, ಸಂತ ಕನಕದಾಸರಿಗೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಬೀದರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು, ಹಾಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಭಗವಂತ ಖೂಬಾ ಅವರ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಸೋಮನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ್ ರೇ, ನಮ್ಮ ಮಂಡಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ವೀರಣ್ಣ ಕಾರ್ಬಾರಿ ಅವರೇ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂತಹ ಪ್ರಕಾಶ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರೇ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ DK ಸಿದ್ದರಾಮ್ ಅವರೇ, ಶಿವಾನಂದ್ ಮಂಟಾಳ್ಕರ್ ಅವರೇ, ಶಿವರಾಜ್ ಗಂದಿಗೆ ಅವರೇ, ಅನಿಲ್ ಗೋಸಾರಿ ಅವರೇ, ದಿಗಂಬರ್ ಮಾನ್ಕಾರಿ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ JDSನ ವನಿಕೆ ಅವರೇ, ಗುರುನಾಥ್ ಜಾಂತಿಕರ್ ಅವರೇ, ಅನಿಲ್ ಬುಸಾರಿ ಅವರೇ, ಸುಧೀರ್ ಕರಾಡೆ ಅವರೇ, ಅನಂತ್ ಬಿರಾದರ್ ಅವರೇ, ನಾಗನಾಥ್ ಬಾಗ್ಜೂರಿ ಅವರೇ, ಸಂದೀಪ್ ತೆಲಗಾಂವ್ಕರ್ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲ ಬಾಲ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗರೇ, ಹಿರಿಯರೇ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರೇ, ಪತ್ರಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ನಾಳೆ 7ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬೀದರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಮತದಾರ ಬಂಧುಗಳು ನಾವು ಹಣೆ ಬರವನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಈ ದೇಶವನ್ನು 10 ವರ್ಷ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅನ್ನಬೇಡಿ, ನನಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಸೇವಕರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ವಚನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಭಾರತ್ ಕೋ ಕಿಸಿ ಕೆ ಸಾಮನೆ झुकने नहीं दूंगा, इस देश को मिटने नहीं दूंगा, भारत को तोड़ने वालों को कभी नहीं छोड़ूंगा, भारत को स्वाभिमान राष्ट्र बनाऊंगा, इस देश को आतंकवाद से मुक्त करूंगा, भ्रष्टाचार से मुक्त करूंगा, भारत को विश्व के नंबर 1 बनाऊंगा, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आपका सहकार चाहिए, हम सहकार देंगे। 2024 के बाद भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। कोई विश्व का कोई ताकत भारत को हिंदू राष्ट्र होने का इसको रोकने वाला कोई फायदा नहीं हुआ है। ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಆಶ್ವಾಸನೆಯಿಂದ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶ 14ನೇ ಭಾರತದ ಗಣರಾಷ್ಟ್ರ ಇದ್ದಂತ ಭಾರತ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ 5ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳಂತ ಭಾರತವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೊಡಲಾರಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಜನಧನ ಯೋಜನೆ, ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ, ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ, ರೈತರಿಗೆ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕುವುದಾಗಲಿ, ಕಾಶ್ಮೀರ 370ನೇ ಕಾನೂನು ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾಗಲಿ, ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 500 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಘರ್ಷ, ಹೋರಾಟ, ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲದಿಂದ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಮಂದಿರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸದವರಿದ್ದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಏಕ ದೇಶ ಮೇ 2 ನಿಶಾನ್ 2 ಸಂವಿಧಾನ
नो प्रधान दो प्रधान नहीं चलेगा नहीं चलेगा 370 ಮಿತಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿತ್ತು ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಾಗ ಇದ್ರೂ ಇಲ್ಲಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಜೆಂಡಾ ಬೇರೆ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಬೇರೆ, ಸಂವಿಧಾನ ಬೇರೆ, ಅಲ್ಲಿ SC ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದ ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯ ಆಸ್ತಿ ತಗೊಳಕ್ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಯವ್ರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ತಗೋಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆಣ್ಣು ಆದ್ರಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಬರೆದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ರು. ಭಾರತ ರತ್ನ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು 370 ಕಲಂನ ಸಂವಿಧಾನ ಸೇರ್ಸಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 2 ದೇಶ ಆಗೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು 1942 ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಫ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ, ನನ್ನ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಭಾರತ 2 ಭಾಗ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ನೆಹರೂನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮಾಡುವಂತ ಕನಸಿಟ್ಕೊಂಡಂತ ಗಾಂಧಿ ಸಲುವಾಗಿ 2 ದೇಶ ಆದವು. ಅವನ್ನ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು, ದೇಶ ಒದಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಂಟ್ರಿನ ಅಣ್ತಂಬ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅಣ್ತಂಬ್ರು ಏನಾದಾರ ಅವ್ನು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ಅಣ್ತಂಬ್ರು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಪ್ರಕಾಶ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅಣ್ತಂಬ್ರು ಯಾರು? ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ಅಂದವರು, ಪ್ರಕಾಶ್ ಖಂಡ್ರೆ ಇವರು. ಹೌದಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಹುಟ್ಟಾಕ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಉಳಿತು. काशी कला जाती मथुरा मथुरा मस्जिद होती, अगर शिवाजी न होता तो सबका सुन्नत है. ನಾನು ಪ್ರಕಾಶ್ ಖಂಡ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಾ ಬರ್ತೀನಿ ಮೇಲೆ ಇಲೆಕ್ಷನ್ದಾಗ. ಅವ್ರು ಅಂದ್ರು ಸಾಬ್ರ ನಮಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕೋ वो दौड़ा को मत बुलाओ साहब, फुल आपको वोट डालेंगे. डाल दिया ना प्रकाश जी? बीजापुर में भी ऐसे ही किया था. मैंने बोला गड्ढा बुरका मत आना, मुझे वोट नहीं चाहिए. सिद्धरामैया जी ने बोला मंगलूर में, वो बीजापुर का MLA यत्नाल बोलते हैं बुरका गड्ढा वाला को मेरा ऑफिस को मत चाहिए. सिद्धरामैया जी मैं बोल दिया हूँ, 100 बार बोलूंगा, मैं हिंदू वोट के ऊपर MLA हुआ हूँ. अभी जिंदगी पर उनका वोट का मुझे जरूरत नहीं है. ऐसा हो तो प्रकाश खंड्रे जी जीत के आते थे. उन्होंने 3 बार मैंने उसको मौका दिया. भारती को बाढ़ बड़ी हंटर रही, बिजल बाढ़ रही. मैं बैक साइड से पूछा, प्रकाश खंड्रे ऐसा क्यों नाटक कर रहे हैं? मेरा जो इंसिडेंट है वो बोला, वो साहब लोग आ गए, फुल तुमको वोट डालेंगे. पैसा लेके गया, बूथ में 1 वोट भी नहीं पड़ा. ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ನೀವು ಎಂದು MLA ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಾಡಿ MLA ಆಗ್ತದೆ. मेरा कॉन्फ्रेंस में 2,80,000 वोट है. 1,20,000 पाकिस्तान का वोट है. 1,60,000 में मराठा, दलित, लिंगायत, ब्राह्मण सब एक हो जाते हैं. अब हमारा वोट बसंगोड़ा पाटिल, उनका वोट उनको ले ले. 30-32,000 मेरा लीड रहता. वो एरिया आता ना जुम्मा मस्जिद एरिया, आने के बाद मेरे 3,000 तो आ जाते. 8 से 9 वोट में 869 कांग्रेस, बसों वालों को 1 या 2 कितना लेते हैं. और हमारे हिंदू एरिया प्रारंभ होता है
उधर एक हनुमान जी है, वो कोटी कोटी क्या बोलते हैं वो किला, हाँ किला, ये बीदर बहमनी बीजापुर हरी सही, वो हरामपुर हैदराबाद का क्या है, हाँ निजाम सही। क्या किया? सिर्फ गोरियां है, गोरियां। वो नडबर्क में, हम बीजापुर के नडबर्क के आदिल साइज का गोरियां है, इधर 10 उनका टीप का गोरिया है, इधर टीप का गोरिया है, उतना ही जगह में भी वही है, कलबुर्गी में वही है, रायचूर में वही है, बीजापुर सभी है, सभी आरामपुर शाही में होंगे। हमारा हैदराबाद कर्नाटक, मुंबई कर्नाटक, बीजापुर मिलके यही काम किया है। हिंसಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಸೆ ಬರಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳು ಒಂದಾಗಬೇಕು, ನಾವು ಜಾತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಲಿಂಗಾಯತರು ನಮ್ಮ ಹಾಲಮತ, ನಾವು ಟೋಪೆ ಕೋಳಿ ತಳವಾರ, ನಾನು ವಾಲ್ಮೀಕಿ, ನಾನು ದಲಿತ, ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ದಲಿತರು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಭಾರತ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಈ ದೇಶದಾಗ 52 ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡು, ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ, ಹಿಂದೂ ಪರವಾಗಿರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ. ಪಾಪ ಬಾಳ್ ಸಾಹೇಬ್ ಠಾಕ್ರೆ ಇದ್ರು, ಏಕೇಕ್ ಬಾರ್ ಏನಂತಾರಲ್ಲ ಹುಲಿ ಹೊಟ್ಟ್ಯಾಗ ಒಂದೊಂದು ಹುಟ್ಟಾವ. ಇದು ಉದ್ಭವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಹಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. और ಹೇಳಿದ್ರು बाला साहब ठाकरे, जब हिंदू के खिलाफ में कांग्रेस के साथ हम, कब उनके साथ चुनाव लड़ते उसी दिन मेरा दुकान बंद करूंगा। क्या उद्धव ठाकरे जी, पूरा पिताजी का इज्जत मिट्टी में मिल गया ना। हाँ, और गब्बर सिंह कहता था, अरे काले अरे सांबा, मेरा इज्जत मिट्टी में मिल गया। ಹಿಂದೂ ಆಗ್ತದೆ ಬಂಧುಗಳು, ನನ್ನ ತಪ್ಪು ಒಂದೊಂದು ಹೋಗ್ತಾವ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಅದಾರ್ಥ ದೇಶ ಹೋದ ಜಗಳ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಯಾಗ ಇರ್ತಾವ. ಈ MLA MP ಗಳು ಜಗಳಕ್ಕಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಅಲ್ಲ. ನಂದು ರಮೇಶ್ ಭಯಂಕರ ಡಿಶನ್ ಇತ್ತು. ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ, ನಾವು ಮೋದಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಎದುರಿಗೊಂದು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ನನಗೇ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಏನು ಹೇಳ್ತು, ನೀನು ಹಿಂದುತ್ವದ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ದೇಶನಾಗ ಹಿಂದುತ್ವ ಉಳಿಬೇಕು, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇರ್ತದೆ. ನಿನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಬಿಟ್ಟುಗಳು, ನಾವೊಂದು ದಿವಸ ತಕರಾರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ದಲಿತರಿಗೆ ಬಿಜಾಪುರದಾಗ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ನನ್ನ ದೇಶದ ಸಲುವಾಗಿ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಭಗವಂತ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಲ್ರಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಯಾರು? ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಟ್ಟೆ ನೋಡಿ ಸುಮಾರು ಫೋಟೋನೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ನೀವು ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊನೆಂತ ಬರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ BJP ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ, ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಆತ್ಮ ಏನಿರ್ತದ, ಹಿಂದುತ್ವ ಉಳಿಬೇಕು, ಹಿಂದುತ್ವ ಯಾರು ಉಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಜನ್ಮ ಹೋಗತ್ತೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ದ್ರೋಹ. ನಾವು ಬಾವುದ ನಾ MLA ಆಗ್ಬೋದು, MP ಆಗ್ಬೋದು. ನಾವೇ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, 3 ಸಲ MLA ಆಗಿದ್ದೀನಿ, 2 ಸಲ MP ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅಂತ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಅಂತಾರೆ, ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ರಾಜ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಬೀದರ್ ಕಲಬುರಗಿಗೆ 10 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟು ರೈಲ್ವೆ ಡ್ಯಾಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಚಾಲೂ ಮಾಡುವಾನೆ ನಾನೇ. ಇಂದ್ರಾಗಡೆ ನಮ್ಮ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ನಾನೇ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿದೆ. ಬೀದರ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೈಲ್ವೆದಾಗ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲೆ ಬಾಬು ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇದ್ದರು. ಪಾಟೀಲ್ಜಿ ಅವರು ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬೀದರ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಬೀದರ್ DC ಕಲಬುರಗಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೊದಲು ರೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಮಾಡಿಸಿ
ಆ ಡಿ ಸಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಚಾಲು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಬ್ಬರು ಡಿ ಸಿ ಬಂದಿದ್ರು ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಜಗತ್ತು ನಾವು ಕೈ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅನಂತ್ ಕುಮಾರು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಚಂದ್ರ ಇದ್ರಾಗ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಅವಾಗ 10 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಚಾಲು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ಭಗವಂತ ಕೂಗಾರು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೆಲಸ ಮೋದಿಯವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದಲ್ಲಲ್ರಿ. ಯಾವ ಎಂ ಪಿ ಮನೆ ಅದೇ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಎಂ ಪಿ ಆಗ್ತದಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಂ ಪಿ 10 ವರ್ಷದ ಅಡ್ಯಾಡೀನಿ, ಅಡ್ಯಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ ಅಡ್ಯಾಡೀನಿ. ನನಗೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎನೇ ಇರ್ತಿದ್ವಿ ಸ್ಥಳಗ ಆದರೂ ಆರಿಸ್ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ ಎಂ ಪಿ. ಒಂದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಬಿಜೆಪಿ ಬರ್ತಿತ್ತು, 7 ಮಂದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, 7 ಮಂದಿ ದಳ ಇರ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಗ ಅಂತ ಬಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಎರಡಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮಂಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಬರೀ ಲೋಕಸಭಾ ನಾನು ಹಣೆ ಬರಕ್ಕೆ 3 ಸಲನೂ ಲೋಕಸಭಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೂಡೇ ಬರು. ಆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ಕಳೆದ ವೀಕ ಹಳ್ಳ ಹೋದ್ರೆ ಏನಂತಿದ್ರು ಕೂಬಾರ ನೋಡ್ರಿ ಬಸನಗೌಡ್ರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹಾಕಿ ನಾವು ಯಾರು ಬೇರೆ ಹಾಕಿ ನಾನು ಮಗಳು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರೇನು ಕಂತವ್ರಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮಂದಿ ಆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಹಾಕಿದ್ರಪ್ಪ ನಾವು ಎತ್ತೋದು ಹಾಕಿ ಹೀಗತ್ತಿದ್ರೆ ನಾನೇ ಏನಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕಟ್ಕೊತೇನೆ ನನಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಹಾಕೋರು. ನೀವು ಸಾಯುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹಾಕೋರು. 2 ಸಲ ಆರಿಸಿದ್ರೆ ತಲೆಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಒಂದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬರ್ತು, ಒಂದು ಸಲ 2 ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬರ್ತು. ಒಬ್ಬನೇ ಜಡ್ಪಿ ನಂಬರ್ ಆರಿಸಿದ ಅವ್ರು ಎಂ ಪಿಗೆ ನಾನೇ ಇರ್ತಿದ್ದು 10 ವರ್ಷ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆನೇ ಬೇರೆ. ನೀವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಜಡ್ಪಿ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇವು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಬೇರೆ. ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಏನೇನು ಕಾರಣಗಳು ಇರ್ತಾವೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಇಬ್ಬರು ಸಿದ್ದರಾಮ ಡಿ ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಚಂದ್ರ ಬೆಂದಿರುದು ಡಬ ಡಬ ಬೀಳೋದು, ಅವರಿದ್ರು ಒಂದು ಆಗಲಾರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವು 10 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ಇದು ಹಾಗೆ ನೀರಾಗ ಹಾಕೋದು ಮನ್ಯಾಗ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳು. ಹೀಗಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡೈತ್ರಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಮಂದಿ ಬೇಕಾದ ಮನೇಲಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಇಬ್ಬರು ನಿಂದಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಅವನು ಬೆಳ್ಳಿದ್ದು ತಂದು ನಿಂದಿರ್ತದೆ. 20,000 ಗಾಣಿಗಾಡಿ ಸಮಾಜ ಹೋಗ್ತದವು ನಮ್ಮ ಗೌಡ ಹಿಂದೂಗಳು ಹೊಡಿತಾವು 1000 ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಮಂದಿ ಭಾಳ ವಿಚಾರ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯವ್ರ ಖರೆ. ಈಗ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದ ಮನೆಗೆ ಈಗ ನೀರು ಸಹಿತ ಕುಡಿದಿಲ್ಲ. ರೋಟಿಗೆ ಮುಗಿದ್ನಾಗ ಬರ್ರಿ ಹೋಳಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡಿ. ಬಸವಗೌಡ ಬಿಜಾಪುರನಾಗ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ. ನಾ ಬಗಾಡಿಗಾರು ಪಂಚಮ ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಗಾಯತಿ ಬಂದೈತೆ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪುಸ್ತಕ ಐತೆ, 108 ಚಾಚ್ ಅದಾವ ನಮ್ಮ ಲಿಂಗಾಯತರು. ಪಂಚಮ ಸಾಲರು ಗಾಣಿಗ್ಯಾರು ಕುಡಕಲಿಗಾರು ರಡ್ಡ್ಯಾರು ಅದೇನು ಜಂಗಮರು ಎಲ್ಲ ಆದಿಗಣಿಗ್ಯಾರು ಬಣಿಗಿಗಾರು ಹೀಗೆಲ್ಲ 108 ಅದಾವ. ಅಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ. ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬರೀ ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಏನಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ರಿ. ಅವ್ರ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಾರೀ? यहाँ से आलू डालने का, यहाँ से सोना निकलेगा. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಡ್ತದಾರೆ ಯಾಕೆ ಅವಾಗ ಬಟಾಟಿ ಬೆಳೆಯೋದು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಗಾರ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರ ತಲಭಾಗ ಬಂಗಾರ ತೆಗೆದು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಮೈ ತುಂಬ ಅರಿವಿನ ಹಾಕೋತೀವಿ, ಬರೀ ಬಂಗಾರನೇ ಹಾಕೊಂಡೇ. ಆಲೂ से सोना निकले तो ಈ 2 पता नहीं क्यों चाहिए पूरा ऊपर से नीचे सोना ही सोना. ಇಂಥ ಮೆದುಳಿಲ್ಲಾರದಂಥ ತೊಡ್ಯಾಗ ಮೆದುಳಿಲ್ಲಾರಂಥ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಈಗ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಇವರು ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಸಾಹೇಬರು ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ? ವೀರಶೈವ ಮಹಾಸಭಾದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆ ಒಳಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದ ಬಡವರಿಗೆ ನೀವು ಫ್ರೀ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ರಿ. ನೀವು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾದಾಗೆ ಮಾಡಿ 3 ಅದಾವ ಕುಟುಂಬ ಇದೆ ರಾಜ್ಯದಾಗ. 2 ಕುಟುಂಬ ಹೆಸರು ಹಾಕ್ತೀನಿ, 3ನೇ 7ನೇ ತಾರೀಕಿನ ನಂತರ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಬೀದರ್ನಾಗ ಐತಿ, ದಾಲ್ಟ್ಯಾಗ, ಒಂದು ದಾವಣಗೆರೆ ಐತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲೇ ಆಜು ಬಾಜು ಐತಿ. ಇವ್ರ ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಪ್ರಕಾಶ್ ಖಂಡ್ರೆ ಬೀಳ್ಬೇಕು, ಕೂಬಾ ಬೀಳ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಶಾಮೂರು ಹಾಕಿರ್ಬೇಕು, ಈ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜವಾಹರ್ ಹಾಕಿರ್ಬೇಕು, ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಬಪ್ಪ ಹಾಂ
ಪ್ರಕಾಶ್ ಖಂಡ್ರೆ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು 850 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಚಿಂಚೋಳಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಡೀನಿ. ದಿನ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದಿನ ಒಬ್ಬ ಆಫೀಸರ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಒಂದು 108 ಬೆಡ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಟಿಸ್, ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ ನೋಟಿಸ್. ಹೇಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ರೀ ಅದು ಯತ್ನಾಳ ತಕ್ಕಡಿ ಬಂದಾಗ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 2650 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. 15ನೇ ದಿವಸ ರೈತನ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು ಕಾಟಾ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಂದು ಬಂದು ವಿಶ್ವಕಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಹರಿಲಾಕತ್ತೈತೆ ಹಳ್ಯಾಗ. ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ನವ್ರು ಬರೋದಾರ, ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಗಾಡಿಗಲ್ಲ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತದೆ ನೀವು ಬಿಜೆಪಿ ಒಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ಕೂಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರನ್ನ. ನಾ ಏನಾರೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತೇನು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗ ನೀವು ನೀವೆಲ್ಲರ ಬಾಲ್ಕಿ ಪಟ್ಟದ ಸಾಲುಗಳಿಗೆ ಹಸಿ ಹೊರಗಟ್ಟಿಕೊಂಡ್ರೆ ಜೋಳಿಗಾನ್ ರೊಕ್ಕ ತಿಂತವ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆಗುವುದು ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಠಗಳು ರೊಕ್ಕ ತಿನ್ನಬಾರದು. ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಿದ್ದೆ, ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥೆ. ನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಾಗ 1,500,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಮನೆ ಕುಟುಂಬದ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಬಜಾರ್ ಮಂದಿದೇ ಐತೆ. 1 ರೂಪಾಯಿ ನಾ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮ್ಯಾಗ CBI ED ರೇಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ರೈಲ್ವೆದಾಗ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಎಡಗ ಪಡೆದು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ರೇಡ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದವ್ರೆ. ನಾಯಿ ಮಗು ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಕಂಡ್ರೆ ಏನೇ ಅಂತರೂ 5 ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಆಗೋದು. ಎಷ್ಟು ಹೊರಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇಶನಾಗ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯನೂ ಐತಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಮ್ಮ ತಾಕತ್ತಿದ್ರ ಆ ಬಿದರ್ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಯಾವುದು ಅದು ಬಂದದಲ್ಲ, ಚಾಲು ಮಾಡಬೇಕು. ಕಲಿತಾರಲ್ಲ ಭಾಷಣ ಅವರು. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಮೈಕೆ ಬೇಡ ಇಷ್ಟೊತ್ತಂದ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಈಗ BSS ಚಾಲು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 1 ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ರೈತರು ಬಿಲ್ಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ರಾಡಿ ಹೊಳಿ ಹಳ್ಳದಾಗ ಹೋಗುದು ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಡಮ್ ಮತ್ತೊಂದು ಎಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಹರಿದೋಯ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಕೇಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಬಸವಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಏನೋ ಒಂದು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ತುಂಬ್ಯಾರ, ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ನಡೆಸ್ಯಾರ. ನಾನು 2 ನಂಬರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಂಡ್ರೆ, ಸಾರಿ ಯಾರು ಈಶ್ವರ್ ಕಂಡ್ರೆ, ಈ ಈಶ್ವರ್ ಸಾರಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಂಡ್ರೆ ಇವ್ರದ್ದು ಕೇಸ್, ನಮ್ದು ಕೇಸ್. ಮನೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಮೊಘಲ್ ದರ್ಬಾರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಸ್ರಿ? ಏನ್ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿರಿ? ಚಿಂಚೋಳಿ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತು? ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ನನ್ನ ದೇವಲತ್ತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ. ಬೀದರ್ ಭಾಗದ ಹುಮನಾಬಾದ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇನು ಬಂದು ಬಿದ್ದಂತ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ರೈತರು ಎಂತ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ? 850 ಕೋಟಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ತಿಂದಲ್ಲ. 1 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಮಿಷನ್ ತಿಂದಲ್ಲ. ಬರೀ ನೋಡಕ್ ಬರೀ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ನೋಡೋದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಮಂದಿ, ಯಾರು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡೋದು. ಏನ್ ಸರ್ ಇಂಥ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಯಾವೂ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಧೂಳಿನಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಧೂಳೇ ಧೂಳ. ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೇನ ಆಫೀಸರ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಂತ ಹೊಲಸು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ ನೀವು ಏನೇನು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೋಡೋಣ. ನಿಮ್ಮದಕ್ಕೂ ಜನ ಆಗ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಪರ್ಸನಲ್ ನೀವು ತೊಗೊಂಡಿರಂದ್ರೆ ನಾವು ಪರ್ಸನಲ್ ತಗೋತೀವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗಂಡಸ್ತನ ಐತಿ. ಅಟ್ಟಿ ನಿಮ್ಮದು ಭಕ್ತಿ ಜನರ ಮ್ಯಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಂದ್ರಿಸೋದು ತಗೋತ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ್ ಇದ್ರು ತಗೋದು ಭಕ್ತಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಲಾರ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಬೇಕೇನು? ನೀವು ನಿಂದಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ತಾಕತ್ತು.
ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಗನ ಬಾಕಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಗನ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಾರ. ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಹಳ್ಳಿಯಾಗ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಾರ. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾರು ಸ್ವತಃ ಖರ್ಗೆ ನಿಂದಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಂದು ಕೊನೆ ಆಯ್ತು. ಬರೀ ಮಣ್ಣಿಂದ ಯಾಕ್ರಿ 100 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ರಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರ. ಏನಾರೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಓಡೋದು, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಓಡೋದು. ಎಷ್ಟು ಅವರು ದಲಿತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಾಕ್ತಾರೆ ವಿನಾತನ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ನಿಂದಿರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಎಚ್ ಸಿ ಮಾರಿಯಪ್ಪ ಅವ್ರು ನಿಂದಿರ್ತದೆ. ಶ್ಯಾಮರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಶಶಿ ನಿಂತರು. ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲ ಸೂತ್ರೆ ಬಾಗಲಕೋಟ ಬಿಜಾಪುರ ಗೊತ್ತಾಳ, ಬೀದರ್ನಾಗ ಬಿಡ್ತಾನ. ಇಲ್ಲಿ ಶಶಿ ನಾಳೆ MP ಆಗಿ ಬೀದರ್ಗೆ ಬರೋದ, ಬಿಜಾಪುರನಾಗ ಇರೋದ, ಬಾಗಲಕೋಟನಾಗ ಇರೋದ. ಅಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಶಶಿಯನ್ನು ಆರ್ಥಿಕಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಗೌರವ ಸಿಗಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಕತ್ತಾರೆ. ಗಜಕೇಸರಿ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ಗಜಕೇಸರಿ ಹೋಗೈತಿ. ಇಂಥ ಚಿಲ್ಲರ ಪಲ್ಲ ಕೇಸರಿ ಏನು ನಡೀತಿಲ್ಲ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಾಗೈತೆ, ಕೂಬಾರ ವಿರುದ್ಧ ಅವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ, ಇವ್ರ ಅಸಮಾನ, ಅವ್ರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಇವ್ರ ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕುಂಡ್ರಿ. ನೀವು ಮತದಾರ ಗಟ್ಟಿದ್ದಿರಲ್ಲ, ಓಟ್ ಹಾಕೋರು ನೀವು ಇದೀರಿ. ನಾ ಮನೆ ಕೂತ್ರೆ ಆಯ್ತು, ನೀವು ಬಂದು ಓಟ್ ಹಾಕಿ 8 ಮಂದಿ ಮನೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ರೆ ನಾ ಆರಿಸಿ ಬಂದಿರಿ ಮನೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 3 ಕೋಟಿ ಕಳ್ಸಿದ್ರು, ನಮ್ಮವ್ರು ಕಳ್ಸಿದ್ರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಕಳ್ಸಿದ್ರು. 14 करोड़ बताते, 3 करोड़ हमारा निरानी भेज दिया और एक महान नेता का बेटा 3 करोड़ भेज दिया, वो जागी 2 करोड़ भेज दिया. फिर भी मैं जीत गया. मैं ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಮಂದಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದೆ 5 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ರೊಕ್ಕ ಕಳಿಸ್ತಾರ, ನಾನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಡಿಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿ ಬೋರ್ಡ್ ತಂದು ಬಿಟ್ಟಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ನಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ್ರೆ 1000 JCB ಖರೀದಿ ಮಾಡೇ ಬರ್ತೀನಿ. ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ಯಾರೇ ಏನೋ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮನೆ ಡಮ್. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಘೋಷಣೆ ಪಡ್ರಿ ಬಾಯಿಗಳಿಂದ ಹಿಂದೊಂದು जन्नत में 72 हूरों हमारा सेवा करते हैं. काल वक्ता है, मैं वक्ता है, इनका नडीदेले नाक देशनाಗ नरेंद्र मोदी बात चलो, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास. इवर नाक मತ್ತೊಬ್ಬರು ಬರೋಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ JCB के साथ पाकिस्तान के खिलाफ अगर कुछ भारत के खिलाफ में मुंह से कुछ निकले तो जन्नत को भेज देने वाला प्रधानमंत्री आने वाला है. ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ರೋಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಅದು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಇದು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಜಗತ್ತಿನಾಗ ಕಾಶ್ಮೀರ್ನಾಗ ನಿಂತಿಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಕಲ್ಲು ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾಶ್ಮೀರ್ನಾಗ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಲ್ಲು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದರ ಶುಕ್ರವಾರ ದಿನ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹೊಡಿದು ಮಿಲಿಟರಿಯವರಿಗೆ ಶಿರಚ್ಛೇದ ಮಾಡೋದು ಅಂತಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಇದೆ. ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಟೈಮ್? ಭಾರತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಇದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ನಾಗ, ಆಫೀಸರ್ ಮೀಟಿಂಗ್, ಯಾರು ಕೇಸರಿ ಶಾಲೆ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ. ಮೊನ್ನೆ ಯಾದಗಿರಿ ಒಳಗೆ ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ಯುವಕನ ಕೊಲೆ, ರೊಟ್ಟಿ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ದಲಿತ ಹುಡುಗ ಪಾಪ. ಅವನಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಅವನು ಒಂದು 2 ಮಾತು ಹೇಳಿ ಬಂದು ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು. 4-5 ಮಂದಿ ಫಯಾಜ್ ಅವನು 3-4 ಮಂದಿ ಕೂಡಿ ಹೋಗಿ ಅವನು ಹೊರಗೆ ತಂದು ದನಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಕೊಲೆ. ಸ್ನೇಹ ಹಿರೇಮಠ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ. MCA ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಾಕತ್ತೀವಿ. ತಾಯಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಮ್ಮಿ ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದೈತಿ ಕರಿಯಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ
ಪಾಪ ತಾಯಿ ಬಂದು ಒಂದು 20 ಫೂಟ್ ನಂಗೆ ಇರ್ತಾಳ, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನ ಮಗಳು ಅಕ್ಕಿ ಮಗಳು ಬರ್ಲಾಕತ್ತಾಳ. ಈ ಸೊಳೆ ಮಗ ಬಂದು 10 ಕಡೆ ಚಾಕುಲಿ ಹೊಡೆದ, ರಕ್ತ ಚಿಮ್ಕಿತ್ತು ತಾಯಿ ಮುಂದೆ. ಇಷ್ಟು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಯಾಕೆ ಬಂದದ? ನೀವೆಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಪರಿಣಾಮ. ಬರೀ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪುಕಟ್ ಅಕ್ಕಿ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟರು. 10 kg ಅಕ್ಕಿ ಹೋದವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ. 200 ಯೂನಿಟ್ ಉಚಿತ, ಟಾಟಾ ಸಾವನ್ಗೂ ಉಚಿತ, ಎಸ್ ಸಿ ಮಾರ್ಯಪ್ಪನೂ ಉಚಿತ, ನನಗೂ ಉಚಿತ, ಶಂಭು ಜಾರಕಿ ಒಳಗತರ 200 ಯೂನಿಟ್. ಈಗ ಹೊಸ ಷರತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಯಾರಪ್ಪ ಕೇಳಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 50 ಯೂನಿಟ್ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ 10% ಉಚಿತ. 2 ರೂಪಾಯಿ ಯೂನಿಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 7 ರೂಪಾಯಿ ಆಗೈತಿಲ್ರಿ. ಹಾಂ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗ್ಯದ. ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ 2.50 ಯೂನಿಟ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ 3 ರೂಪಾಯಿ 4 ರೂಪಾಯಿ ಹಿಂಗೇನೋ ಇತ್ತು. ಈಗ 1 ಯೂನಿಟ್ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ 7,000 ಸಗಟ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪಾಸ್, ಗಂಡಸರಿಗೆ ಡಬಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಆಗೈತಿಲ್ಲ. ಗಂಡಸರು ಕೊಡೋದು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಕಡೆ ಪುಕಟ್ ಅನ್ನೋದು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ತಪ್ಪು. ಮುಂದೆ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು, ಈಗ ಎಷ್ಟಾಗೈತಿ? 100 ರೂಪಾಯಿ ಆಗೈತಿ. 100 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಂಡ್ ಎಷ್ಟಾಗೈತಿ? 500 ರೂಪಾಯಿ ಆಗೈತಿ. ಮರವು ತಾರೀಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಹಾಂ, ಈಗ ಎಷ್ಟೈತಿ? 25 ರೂಪಾಯಿ ಐತಿ. 2 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು, 10 ರೂಪಾಯಿ ಗುರುತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಹಾಂ, 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ 25 ರೂಪಾಯಿ. ಸತ್ರೂ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೋದು. ಪಾಪ ಅವರು ಮನೆಯವರು ವಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕ ಊಟಾರಿಗೂ ಅದಕ್ಕೂ 25. ನಮ್ಮ ಹೊಲದ ಊಟಾರಿ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದ 35. ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಮದ್ಯಪಾನ ಪ್ರಿಯರು ಅವ್ರಿಗಷ್ಟೇ ಆಗೈತಿ. ನಿಮ್ಗೇನು ಅಂದಾಜು ಐತಾನೆ, ನೀವು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. 20-25% ಏರ್ಸ್ಯಾರ. ದಿವಸ 50 ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರದ್ದು ಬಜೆಟ್ನಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾಯಿತ್ತು. ತಿಂಗಳ 1500 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಯ್ತು. 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೊಟ್ಟರು, 1500 ರೂಪಾಯಿ. ಮುಂದೊಂದು ಕರೆಂಟ್ನಾಗ ಹೋಯ್ತು, ಅದ್ರಾಗ ಹೋಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಪುಕಟ್ಟೇನು. 5 ಕಿಲೋ 10 ಕಿಲೋ ಅವರೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಿದ್ರಲ್ಲ. 5 ಕಿಲೋ ಬಿಟ್ಟು 10 ಕಿಲೋ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ನಾವು 5 ಕಿಲೋ ಜೋಡಿಸಿ 5 ಕಿಲೋ ಕೊಡ್ಬೇಕು. 15 ಕಿಲೋ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ. ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರ ಅದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸೇರಿ 10 ಕಿಲೋ ತೆಗಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಾಗ ಏನರೇ ಐತ? ಹಿಂಗೆ ಅಕ್ಕನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ, ಕಾಕನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ, ಅವನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವ ಬಂಡಿ ಪ್ಯಾಜೇಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಮದ್ಯಪಾನದ ಪ್ರಿಯಕರ ಸಂಘ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸುವರ್ಣಸೌಧ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ನಮ್ಮ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆದಾಗ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಉಗ್ರ ಅಂದ್ರೆ ದಾರು ಕೂಡ ಉಗ್ರ ಹೆಂಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಂಜಾನೆ 6:30 ಒಂದು ಪೆಗ್ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಹಾಕಿ ಬಂದ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೋದ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಅವರು ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವರು, ನಾವು ಇನ್ನೇಂತ ಆ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಈಡೇರಬೇಕು, ಈಡೇರದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತು, ಮನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಂಬರ್ 1 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 32-35 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸೈಸ್ಗಳನ್ನು ಕರ ತುಂಬುವಂಥವ್ರು ನಾವು. ನಮಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸಿಗಬೇಕು. ಬಾರ್ಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಬಾರ್ ವೇಟರ್ಗಳು ನಮಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸರ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು. 3 ನಾವು ಬಾರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಪಾಪಡ್ ಸೈಜ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ದಾರು ಕುಡಿಯೋದು ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಗಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ನೆಬಿಸಿ ಜಾಕ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಹಾಕಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಅವನು 70 ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷದಾಗ ಹೇಳಕತ್ತಾನೆ, ಏನು ಇದ್ದಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ರಿ. ಹಾಂ,
ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ದೇಶ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕ ನಿಮಗೆ. ಈಗ ಹೇಳ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡೋದವ್ರ ನಮಗೆ. ಅದೇನಂದ್ರೆ ವೆಲ್ತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸಾಮ್ ಪುತ್ರದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕರ್ ಅಮೇರಿಕಾದ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಒಳಗ ಅಮೇರಿಕಾ ಮಾದರಿಯ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿ ಅವರ ವಂಶದವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗೋ ಸಂದರ್ಭದಾಗ 55% ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಸ್ತಿ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, 45% ಆ ಕುಟುಂಬ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಾಲು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 10 ಎಕರೆ ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನು ಐತಂದ್ರೆ 5.5 ಎಕರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. 10 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ ಇದ್ರೆ 5.5 ತೊಲೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. 2 ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. 2 ಟಿವಿ ಇದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. 20 ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಾಕಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ 12 ತಾಕ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ राहुल गांधी ना हम सब भारत के जो सर्वे करेंगे, स्कैनिंग करेंगे, किसके पास कितना संपत्ति है उसको हम बंटवारा करेंगे. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನಾಳೆ ಬಂದಿದ್ದು ಕಾನೂನು ತರ್ತಾನ. ಏನು ಈಶ್ವರ ಕಂಡ್ರೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ರಿ. ಕೇಳೋರಿ ಈಶ್ವರ ಕಂಡ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಏನು ಇಂಥ ಕಾನೂನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡೋರು ನಾವು ಯಾರು? ನಮ್ದೊಂದು ಕಾನೂನು ಐತೆ ಮೂಲ. ಯಾರು ತನಗೆ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಅದರ ವಾರಸ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುತ್ತೆ, ಐತಿಲ್ಲ ಕಾನೂನು. ಇವತ್ತು ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಕಸ್ಕೊಂಡು 55% ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಗೊತ್ತ ನಾವು ಜನಕ್ಕೆ ಹಿಂದುಳಿದವ್ರಿಗಲ್ಲ. ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ದಿವಸ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕತ್ತಲ್ಲ. ನೀವು ಹೊಡ್ರಿ ಗಂಟಿ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಅರ್ಥ ಮನ್ಯಾಗ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ಓಟ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಕಿಸಿದು ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಬಂದು ನಮ್ಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಮ್ಮ ಕಬ್ಬ ನಾವೇ ಕಡಿಬೇಕು ರೀ. ನಮ್ಮ ರೊಟ್ಟಿನ MLA MP ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೊಟ್ಟಿ. ಅದು ವಾಸ್ತಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಏನಿರ್ತನೋ ಇಂಥ ಕಾನೂನು ಕಾನೂನು ತರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಪ್ಲ್ಯಾನು ಈ ದೇಶ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಅದೇನು PFI ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನಾವು 2047 ಭಾರತವನ್ನು ಇಸ್ಲಾಂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ತಾರ. ಇದೇ ತಳಪಾಯ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿದು. ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಜಾಗೃತಿ ಆಗಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನೂನು ಮಾಡೋದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ಹಿಂದೂಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಕಿಸೋದು ನೋಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗ ನೀವು ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆ ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರ ಬಳ್ಳಿ, 10 ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತುಪ್ಪು 15 ರೂಪಾಯಿ 10 ತಂದು ಅವ ಹಾರಾಡ ಬಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹೋತ್ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗೆ ಕೆಲಸ, ಅವನ ಮ್ಯಾಗಿಲ್ಲ. ನ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡೋರಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಯಾರು ನೀವು ನೋಡೋದಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣೆ ನಾವು ಏನು ತಲಾಕ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಿರ್ತೀರ. ಇವತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೋದಿಯವರು ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಮೊದಲೇನೈತಿ ಆಗೋದು 5 ಲಗ್ನ ಆಗೋದು, 25 ಹಡಿದು, 4 ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ, 4 ಗ್ಯಾಸ, ಸಬ್ಕಾ ಸಾಥ್ ಸಬ್ಕಾ ಪಡ್ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಬೆಣ್ಣಿಕ್ಕೆ ಮಗು. ನಾವು ಇದ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ 2000 ಹೊತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಾಳಿ ಹಾಕಿ ಅವ್ರು ವೋಟ್ ಹಾಕೋದು. ನೀವು ಮನ್ಯಾಗ ಆರಾಮ್ TV ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ. ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದೆ, ಚೆನ್ನ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಬಸವಣ್ಣನ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದೆ. ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಅಡ್ಡಾಡ್ರಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಮಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಒಂದು ವೋಟ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು 50% ಅವ್ರು ಆದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ನೀವು ಮನೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಜಬರ್ದಸ್ತಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಸೇರಿದ್ರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಮೊಘಲ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ನೀವು ತಲೆಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಸಹ ನಾವು ಪೋಲಿಂಗ್ ಬೂತಿಗೆ ಬಂದು ವೋಟ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದುರತಿ ಯಾರು ಮೋದಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ರು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ? ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ಪೋಲಿಂಗ್ ಬೂತಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬೊಬ್ಬ ಟಾಟಾ ಬಿರ್ಲಾನ್ಗಳು ಒಂದೇ ಹೊಟ್ಟು ಗುಡ್ಸಲ್ದಾಗಿರೋನು ಒಂದೇ ಹೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರೆ? ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ದೇಶದ ಮತದಾರ ಯಾವುದೇ ಆಶಯ ಆಮಿಷಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ತನ್ನ ದೇಶದ ಸಲುವಾಗಿ ತನ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮತ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ನನ್ನ ಸಂವಿಧಾನ ವ್ಯರ್ಥ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಮಾಡೋರು?
ಯಾವಾಗ 95% ವೋಟಿಂಗ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ 15-16% ಇರಲ್ಲ, ಇಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ವಯಸ್ಸು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು 15 मिनट पुलिस मंत्री को हटाओ, पूरे हिंदुओं को खत्म करेंगे. नायक अरे सुअर के बच्चे हैं, हमारा घर में भी छत्रपति शिवाजी महाराज पैदा हुआ है. हिंदू रक्षा करने के लिए हमारा बाजी हथौड़ा है. वो केस सिर्फ कंधा काटने के लिए नहीं है, जरूरत पड़े तो तुमको सही वक्त में सही जवाब देने के लिए हमारा जो हिंदू भी तैयार है. ಈಗ ಆಗದಿದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ಬೀದರ್ನಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದೇ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು. ನಾವು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. 8 ವಿಧಾನಸಭೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಯಾರು ನೋಡ್ಬೇಡ. ನಿಮ್ಮ ಮಂತನ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಸಲ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ತುಕುಡೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಚ ನಡೆದ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಶ್ಮೀರ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಕೇರಳದಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೋಟ್ ನೀವು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು AK ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ನಾವು ಹೊಡೆದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಪಡ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕೊನೆ ಕೊಡೋದ್ರೆ ಒಂದು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಪಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ತಲೆ. ವೋಟ್ ಹಾಕಾಗ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೊಡಲಿ, ಏನು ಈಶ್ವರ ಕಂಡ್ರೆ ಕೊಡಲಿ, ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಕೊಡ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದೇ ಐತಿ. ನಿಮ್ಮದೇ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಹೊಳಿ ಬರ್ತಾಗೊಂಡಿತ್ತು, ಯಾರ್ಯಾರು ಕೊಡೋದು ಫುಲ್ तुम्हारा है साहब, ईश्वर साहब फुल है. तुम्हारा बेटा का तो कितना LLB सुप्रीम कोर्ट में तो नागरिक पालिका जैसा कहा, वो प्रैक्टिस किया. वो बोलते तुमको हैंडसम MP चाहिए क्या, हैंडसम काम करने वाला चाहिए? क्या तो भाई आप हैंडसम है क्या? ನಾನು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಗಿಡ್ಸಮ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮೋದಿ ಅವ್ರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ. ಅವ್ರ ರೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ತಗೋದು, ಸಾಕಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಇವತ್ತು ರೈಲ್ವೆದಾಗ 2 ಕೋಟಿ ಹೋಗೈತಿ. ಯಾರು ಹೋಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ದಿನ ಭಾಳ ಬರ್ತಾವು. ಇವಾಗ 7ನೇ ತಾರೀಕು ದೂರ ಐತಿ. ಎಲ್ಲ ಮಜಾ ಮಾಡಿ 8ನೇ ತಾರೀಕು ಸಂಜಿತನ ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬ್ಲಾಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆರಾಮ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡ್ರೈನೇಜ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಲಿ, ಶಿಸ್ತಾಗಿ ಜಳಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಯಾರು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಂಡಾರ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಕೇಸರ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಕೇಸರ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬೂತ್ನಾಗ ಹೋಗ್ರಿ, ಅವ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ನಿಂತಿರ್ತಾರ. ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕಮಲ್ ಹೊಡಿಕಿತ ಮಗಳು ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನೆನಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ, ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಗಳ ಪಾಲಾಗಲಿ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಥುರಾ ಕೃಷ್ಣನ ಏನು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಕೈಯಾಗ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮೂರಾಗ ಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವಣ್ಣನ ಶಿವಾನುಭವ ಮಂಟಪ ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ರಾಂತಿ ಆದಂಥದ್ದನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಂದ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲೇನು ಕಟ್ಟಕರಿಕಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಗೋಮೂತ್ರ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಬಸವಣ್ಣನ ದೊಡ್ಡ, ಈಗ ಯಾರೂ ಮಾಡಲಾಗ್ಯಾರ. ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕಾಶಿ ಮೋದಿಯವರು ನೋಡ್ರಿ, ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ ಗುಡಿ ಮುಂದೆ ತಳಗೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಗುಡಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಮನಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದು ಕಡದು ತಿನ್ನೋರು. ಇವತ್ತು ತಳಗ ತೆಗೆದು ಎಷ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೊಂಟಾವ ಕಾಶಿ. ಈ ದೇಶನಾಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಏನದಾವ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳದಾವು. ಬರೇ ಅಯೋಧ್ಯ, ಕಾಶಿ, ಮಥುರಾ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಜಾಪುರನಾಗೂ ಅದು ಜೈನರದ್ದು ಒಂದು ಮನೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅಂದಿಸ್ತಿದ್ರು. ಹಿಂಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವೋಟ್ ಹಾಕೋದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಕರ್ತವ್ಯಪ್ಪ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ. ನನಗೇನು ಮೋದಿಯವ್ರು ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಕ್ಕಲ್ಲ, ನಾನು ದೇಶದ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ, ನಾನು ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ BJP ಕಮಲಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ 2 ಭಗವಂತ ಕುಮಾರ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ इस बार बोलो भारत